የብርሃን ምንጣፍ ድባቢ ዘርጋ كنت شيء حمش تيو أشي أمه مع زهقتويا نعمة تختقبلني بيلا حمد سوي نفس ذا خيا نعم خست خسمع أو كلا كوش لا أغلى بيلا كسدلك يا سد قدام بكل خلقي خزمتي مشوار كب على الشيء بيلا سلذي هاي نمو مشوار خزت ماتي بعليك خفلة طيب بيلا ريكر جيرك إنه خاب قالك السمع على إيجي من بيخون يلا طاقل قاعد خزمعي أو تاكسي دحين أنا يا متني حافتين يا جماعة تاكسي جيرات متيا حافتي تكون من تكون خزل أخي يمو أنا بعليك أنا مشوار خفلة طيب شفنا اللاية مش على كوريا ولا تنسى أنا جدا أنا بجد يزلوا عارف يزلوا هيو وكم من هوني نعي هذه الأخي طبعا إقامة ريال لغي تدري خصوصي مشوار كي تجرا دكف أبيلو عليكم ده كونيشة أو بيلا سانتاون على يوم يعني إنك تقرأ ولا ترحنا تعلم يوم كل نجار كتفكي زحفتي سكاب حز أنا صغير يعني يا رب كل نجار قرشي كل وي فريحك شو الخدع احنا خزي زرعتي كل فاتح خماطي كل فاتح خنيه يعني أقول ريكار تقدر لا سد الخية فوتو يفوتك سد الخية تدغالة هاي نزعل عادي احنا كي تعرف هالشي شوف المجهول دك مجهول متيحنا هلو لو يتولى زعل عصب ما تيتاتش دحنا كلهم مصدقني كفوتو أي من تلكي بسنا سرعات كوية تلكي صدق وزك حوالين موتاي تاخذ الخيا وز الشرمطة وز دغالة هاي هذا لا حد يقدر كدني يفيش شكر هاي من ما يكون كنيس فقط دحنا أنا من نقول كي شكري ولي كنا نعي بسنا سرعات هي من تلكي ما كنت ريكار تاجر كي أنا بسيل كيزو شيء خلاص اللي هو خلاص هاي الابلكيشن في الأخر طيب تتخسر الآخر ما يقدر لك شو إلا حلا خالكية ودي أوتفنا ينزبك أعرف شو المكان يكون ساقي عكس كي حمش شحال أتاري لك إنه إذا ولا عارها أطرح في الأسبوع لما نشوف بنعطر حتى أنا لما يدخل جنزة ودم تطول عن صغير أنا اللي سلكنا عن صغير هذا نقرأ كلمة أخي صوت رزي بيجا ما يكون بيجا ما أيخون سمع لهي إنتي حامسة أرش كثيرة أفضل الأخيار متذكرش نعي كان بيتها أنا بالسماء حامسة كل خير جناح بكا اوكي نعمل شيء متي بكي شكل اخر ايش كان نقاك تبيكي شيء بيني سمعت الله خير مسلكي وزح سوي سمعت الله وكل لو تقدح الله خير تزارب بالايام هذا سلام تزارب يا ناتين وهذا سلاميتي كله تقبل يخلع الركلة تقبل لخاوي لا يفهم خليش حتى زبزكات لك كله كتفت زلكي احنا من تايب مليون لا يخون الشاي مسكتني كنت يخوني وهذا سلاميتي تخبر خير أتوه سلامي كاوزعتي حبيت وزك كملي وزك تفضل طريقة اي اتغنى اخذ تقوره يقعد خلاص ليه بقى جنزب لما تخافي العين شيء تحفرن رأي بحرقين يا رأيك نقرأكي خلاص انت حرلي ما تأخي خزنا برتقال خلي خلاص كلمة كيدنا تقوريا والمقالة مخانكي كل نقر نفلتكينا ماشي برتقال ترقمي من دنيا وراجوت እሺ መጀመሪያ ጊዜ ሰላም ብላ ጠየቀቻት። ብርቴን ታውቂያታለሽ ወይ አለቻት። አላውቃትም አለቻት። ከዛ ብርቱካን አንቺ ቤት የነበረሽ ብር የወሰድሽላት ስትላት በስነ ስርዓት አውሪኝ ምናምን ስትላት ደግሞ እኮ በስነ ስርዓት እያወራሁሽ ነኝ ታውቂያታለሽ አታውቂያትም ወይ አለቻት። አውቃታለሁ አለቻት። ከዛ ለምንድን ነው ብሯና ሳንጣውን ማሰጫት ስትላት ልጅቷ 2007 ልትል ማነው ተሳስታ 2007 አለቻት። ከዛ 2007 አይደለም 2500 ሪያል አላት እኔ ጋር እኔ ነኝ ካልሽ አንቺ የምትመጪ ከሆነ ነይና እሰጂ አለቻት። እኮ እመጣለሁ ለምን ነው ማሰጫት ስትላት ደግሞ አዎ አንቺ ነይና 5000 ሪያል አርጌ እሰጥሻለሁ ይቅር ጅዳ ሆነሽ ሪያል ብትሆኚ ራሱ ሙሻውር ከራሴ ነይና ውሰጂ እሰጥሻለሁ ብላ ከዛ እየተሳደቡ ነበሩ። ምሻውር ላኪ በቃ እሰጥሻለሁ ነይ ብላ አምናለኝ። ታዲያ
እንጃ ከባድ ነው ብቻ እኔ ከዛ በኋላ ወደ ሲሉ ምናምን ገባች አመነች ያመነችበት ልጅቷ 2005 አምናለች እኮ የኔ ልጅቷ ማን ነው 1007 የበላሽበት የብርቱካንና አንድ ሻንጣ ልብስ ስትላት 4007 አይደለም 2500 ሪያል ያላት ሻንጣዋም አለ ብሯም አለ ምንሽ ነሽ አንቺ ይቃማልኝ ምን ነው ትኮነ ነይ ልኮሽ እንድክልሻለሁ ነይ ያለቻት አረ ጅዳኔ ይታለች ትመጣለች ይቃማ ያላት ስትላት ይትሽምቱን እችምቱን ነይ ካልመጣሽ ደግሞ ልኮሽን ልካላታል በራሱ ጊዜ ማለት ነው ካልመጣሽ ደግሞ አንቺ ባህርተኛ ነሽ ካልመጣሽ ደግሞ ይሄ መስመርሽ በኢቃማ አይውጣ 150 ብር ያልከፍዬ አስቦልኩሻለሁ ያለሽበት ቦታ ደርሼ አስወጣሻለሁ አለቻት ከዛ በኋላ አረ ኢቃማ ያላት ይሄ ትመጣለች ስትላት ነይ ሴት ነይ ካሽ ነይ 2005 ነው ልጅቷ ደግሞ እጨምርሻለሁ 5000 ሪያል አድርጌ እሰጥሻለሁ ሴት ኮንሽ ነይ ነው የምትለው ማለት ነው ከዛ አንቺ ማስፈራሪያ ዋናት እኮ እኔም እኮ ፖሊስ ጣቢያ በር ላይ ተጠርቀው እንግዲህ ለሁሉም ማስፈራሪያ የምትልከው ከስሻታለሁ ብላ ለእኔ እንደማስረጃ እንደከሰሰችሽ እንደማስረጃ ፖሊስ ጣቢያ በር ላይ ቆማ ወይ ደግሞ የሆነ አረብ ቃል ላክልኝ ብላ ፖሊስ ጣቢያ በር ላይ የፖሊስ ጣቢያውንና ከፖሊስ ጣቢያ በር ላይ ፓርኪንግ የተደረገ የፖሊስ መኪና ጅል አረገች እንግዲህ ቅርጽ አርጋ ዋን ታይም ሴንድ ድጋሚ የማይታይ ማለት ነው ዋትስአፕ ሌላከችና ከስሻታለሁ ምንድነው የክስ ፋይል አይደል ሌላሽልኝ የፖሊስ ጣቢያ በር ላይ ማንም መንገደኛ ሲያልፍ ቅርጽ አድርጎ የሚልከው እኔም በዚህ ማምናት አንቺን መክሰሷን እና በክስ ነው የምታስፈራራችሁ ቃማ እንደሌለ ስለምታጠፋ ይቃማ አላት አዎ እሷ እዚህ ሀገር 14 ዓመቷ ነው ይቃማ አላት እና ኑ ነው 14 ዓመትም ትኑር ይቃማ አላት ወይ እርግጠኛ ነሽ ባይንሽ ይቃማ ይቃማ ካለኝ ህገወጥ ደላላም ብሆን ሰዎችን በህገወጥ መንገድ እያመጣው ስራ ማስገባ አያስጠይቀኝም ይቃማ ካለኝ ብላ ነው የምታስበው በጣም ጥሩ ይቃማ ያለው ሰው የለሽ እኔ የማውቃቸው ደላሎችን ጠይቃሉ ይቃማዋንም ያላኮታል አለሽ እዚህ ጋር ባለፈው እንትን ስል አሉ ልጆቹ እዚህ ጅዳ ኮንሻልን አሉኝ ኑ ብላ ልኮሽን ትልካለኝ ከዛ በኋላ ደግሞ ልጅቷን ነው የምፈልጋት ነው የምትለው እሷን አምጣት ነው የምትለው ለኔ እንጂ አስልኪና ላኪ እኮ አልሰጥም እኔ ነው የምትፈልገኝ እንጂ ለእነሱም እዚህ ጋር ማምናለኝ እኮ ብር እንዳለኝ የኢቃማዋ ፎቶ ማግኘት የምትችይ ከሆነ የሚያውቅ ኢቃማ ያለው የምታውቂው ሰው ካለ ቤታችሁ እዛ አብራችሁ ስትኖሩ ያለው ሰው ካለ አንቺ ላኩልሽና ላኪልኝ እያልሽ ነው የለኝም ሰው የለም ቤቷ ላይ እኔ ብቻ ነበርኩት አለኝ ብለው የሚያመናልሽም ኢቃማዋ ምን አልገባሽም ነበር ያልኩት እና ኢቃማ ያለው ሰው የምታውቂ ያለው ይጅታሽ ነው እሱማ ሞቷል የእሷ ኢቃማ ፎቶ የኢቃማዋ ፎቶ የአይቲዋ ፎቶ ጀዛ ቤቷ ሰው የሆነ ሰው ወይ ብር እንዲልክ የላከችው ሰው ምናምን ካለ ብትጠይቂ ማግኘት ከቻልኩ እንደዛ እኮ እገልሻለሁ ካለች እኮ እሱ ቃል እኮ ያስጠይቃታል። ይሄ ድምጿ ነው አትክድም። እገልሻለሁ ካለች ይሄ ዛቻ ነው። በኤምባሲ መክሰስ እኮ ትችያለሽ አንቺ። በኤምባሲ የምታስፈራራሽ እኮ አውቃ ነው እኮ እኔ ሰው የለኝም ማን እንትን ይለኛል እንጂ በጣም ብዙ ነው የምታወራው። ሰው እኮ አያስፈልግሽም። ቀጥታ ኤምባሲ መሄድ እኮ ነው ያለብሽ። አሁን እኔ ፎቶዋን እለጥፋለሁ የማትደውል ሞስልክሽን ላኪልኝ ደውልልሽ እንነጋገር ብላኝ ሞስልክ ልኬላታለሁ። እየጠበኳት ነው እንድትደውል ማትደውል ከሆነ ፎቶዋን እለጥፍላታለሁ። ሳውዲ አረቢያ የሚያውቋት ሰዎች ከቡርሷ ጋር አድርጌ እለጥፍላታለሁ። ጭካኔዋን ይውላል። የእናቷን ግን አለጥፍም። የእናቷን ቆርጬ አውጥቼዋለሁ። እሺ አይመለከታቸውም። እናቷ እንቺ ላክሽን ከእናቷ ጋር አብራ የተነሳችው ነው። እናትዬ ይመለከታቸውም። እሷ በሰራችው ስራ ስለዚህ አሁን የሙስሊም ልኬላት ስር እኮ በጣም ስር ነው የምትሳደው። ካልመጣሽ አንቺ ሾርምጣ አንቺ ቆሻሻ እኔ እቃማለኝ ባሌ የዚህ ሀገር ዜጋ ነው። በቃ በጣም ብዙ ነገር ነው የምትለው ማለት ነው። የማትሳደው ነገር የለም ማለት ነው። እዚህ ጋር ራሱ አንቺ ትግርኛ ስለማሰብ ነው በጣም
እንደዛ ይላል ቮይሱ ላይ አሁን። አዎ ሹርጣ ባሌ ነው ላላ ለኔ ነው እንደዛ የምትለኝ። ቮይስ በጣም ቮይስ ነው ያላት እንዳላዛልሽ ብዬ ነው እንጂ ዝም ብላ ነው የምትለቀው። አዲስ አለው ተታጣ ባሌ ፖሊስ ነው እያለች ታስፈራራሻለች። አዎ ለኔ ያው እንደዛ ነው የምትለኝ። አረብ ሀገር ራሱ እኮ ስራ እኮ እሷ ናት ያስወጣችኝ። እነዚህ ልጆች እንደዚህ ብሎ ሲያነጋግሯት ቀጥታ ማለት ነው ሰው አጉላቁ ነይ እና ልክልሻለሁ ብላ ልጅቷ ልኮሽን ስትልክላት አንቺ ሾርሙጣ ልጅ ነይ 5000 ሪያል አድርጌ ነው የምሰጥሽ አንቺ ዲቃላ ባህርተኛ በባህር መጥተሽ ካልመጣሽ ብርቱካን ምን ብላ ጻፈች መሰለሽ እዚህ በዋትስአፕ ላይ ስራ ሆኜ ነው ቆይ እኔ አሁን እንደምን አልደወልሽም አላልኩም ምን አላልኩም እዚህ ጋር ነው ያልኩት። እንግዲህ ማነሽ ሀናን በፌክ አካውንት እየተከታተልሽ ነው ማለት ነው ላይፉን። ለምን አልደወለችም ያልኩት እዚህ ጋር ነው ዋትስአፕ ላይ ለምን አልደወልሽም ብዬ አላኩልሽም። የኢሞ ቁጥሬን አስቀምጬልሽ ይሄ የኢሞ ቁጥሬ ነው ደውዪልኝ ብዬ ነው ያስቀመጥኩት። ካልደወለች የኢሞ ቁጥሬን ልኬላታለሁ በጠይቀችኝ መሰረት። ካልደወለች ፎቶ አለጥፍላታለሁ ከቮይሱ ጋር ስል ወዲያው ቴክስት ገባ እዚህ ጋር ምን ይላል ስራ ሆኜ ነው ቆይ እና ልጅቱ ለምን ስትሳደብ አላከችልሽም የኔን ብቻ ለምን ላከች? እንግሊዝኛ በአማርኛ ነው የምጽፍልኝ። ኦኬ እና በሃይማኖቴ በቤተሰቦቼ ብዙ ስልክ ስትሳደብ አለች። ቆይ ሀናን ተሰደብኩ የምትይበትን አንቺ ነሽ ማቅረብ ያለብሽ። እሷ ተሰደብኩ የምትልበትን አቅርባለች። አንቺም ደግሞ ተሰደብኩ የምትይበትን አቅርቢ። እንደገና እዚህ ቪዲዮ ላይ እገልሻለሁ ይላል። አንድን ሰው እገልሻለሁ ብሎ መዛት በህግ አያስጠይቅም። እሷን ብቻ ነው የምታስፈራረት። ሀቋን ወስደሽ ያመንሽበት ቪዲዮ ላይ አምነሻል። 2000 እሷ 4400 ነው ያለችው። አንቺ ያመንሽ 2500 ሪያል ነው። ስለዚህ 2500 ሪያሏን ይዘሽባታል። ሻንጣዋን ሙሉ ልብሷን ይዘሽባታል። ከዛ አንቺ መተሽ ቤቴ ካልሆነ አልሰጥሽም እያልሻት ነው። ህገወጥ ባህርተኛ ምናምን ሌሎቹ እኔ አስተዳደጊ እና ጨዋነቴ አይፈቅደውም ሌሎቹን ቃላቶች ለመድገም እና በጣም አጸያፊ ለመድገም እኔ የምጸየፋቸውን ቃላቶች እየሰደብሻት ቮይስ ላይ አለ። ስለዚህ አንቺ ይህን ሁሉ ነገር አድርገሻት እሷ ኢቃማ ስለሌላት ብቻ አንቺ ኢቃማ ስላለሽ በኤምባሲ በፖሊስ ጣቢያ ታስፈራሪያታለሽ። ኤምባሲ የሚቆመው ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። ኢቃማ ስለሌላት በኤምባሲ ልታስፈራረታችን ኢትዮጵያዊ ናት። ኢትዮጵያዊ ፓስፖርት አላት። ኢቃማ ባይኖራትም ህገወጥነቷ ለሳውዲ አረቢያ እንጂ ለኢትዮጵያ አይደለም። ኤምባሲ የሚመለከተው እሷ ኢትዮጵያ ውስጥ ወንጀል ሰርታ ከመጣች እንጂ ሳኡዲ ውስጥ ህገወጥ ለመሆን ኤምባሲ አይመለከተውም። እኔ ኤምባሲ ሰራተኞች እንዳላቃቸዋለሁ። ኤምባሲ ደውልላታለሁ። ኤምባሲ እንድትመጣም ከሆነ ኤምባሲ መጣ ትነጋገራላችሁ። ግን አሁን እኔ ይህንን የዛትሽባት ለህይወቷ አደጋ ስለሆነ ፎቶሽንና የዛትሽባትን ዛቻ አያይዤ ቪዲዮ ሰራላታለሁኝ። አሁን ደውለሽ ደግሞ ላይ የማትነጋገሪ ብሯን በምሽዋር ማትልኪላት ከሆነ እሷም መምጣት አይጠበቅባትም። ሻንጣዋንና ብሯን ላቧን በምሽዋር ላኪላት ወይ ራሷ ምሽዋር ልካ ስጪላት። እቺም ሰድባታለች የእስላም ልጅ ብላ። እሺ የሰደበቻትን አሳዩኝ። እዚህ ላይ ይላል አንቺም ሰድበሻታል የእስላም ልጅ ብለሽ። እውነቱን ተናገሪ። እኔ ሚት አድርጌ ነው ዝም ብዬ ነበርኩ። ልጆች ናቸው ለምን የሰው ገንዘብ ያለሽ አንቺ ሰው አይደለሽ ምናምን ሲሏት ነው በጣም ተሳዳድዋል። አለ የእስላም ልጅ ብለሽ ሰድበሻታል ወይ? የእስላም ልጅ አልተባለችም። አትካጂ አዎ ብለሽ አሁን ደግሞ አትካጂ አንቺ ሰው አይደለሽ ምናምን ነው የሚሏት ተብላለች መሰለኝ። አዎ እያሉ ነው እኮ ብያለሁ። ታሽ ብያለሁ። ተሳድባለች። ሁለቱም ነው የተሳደቡ። አዎ እኔ ድምጽ የለውም ሌላ ሰው ነው በጉሩብ እንትን ብሎ ነው የጠየቁልኝ ማለት ነው። አዎ ተብላለች። ሾርሙጣ ቆሻሻ ምናምን ስትል ባለጌ አትሁኚ ሴት አይደለሽ እንደ ለምን እንደ ሰው አይደለሽ እንደ ሙስሊም እንትን አትካጂ ቃልሽና ሃይማኖት ወልሽ አንድ ሰው ባለጌ የሚሆነው ሃይማኖቱን አይወቅ እኮ አዎ እውነትሽ ነው። እና እነዛ ልጆች ማለት ነው ስሜታው ሆኖ ተሳድዋል። አዎ አንድ ነው ማውራ ስሜታው አቋኛ ጠይቅት አይደረግም። እሺ እንዴ አይባልም። ልክ ሲሉ ማስቆም ነበር። አዎ ስሜታው ስለሆነ ሾርሙጣዎች ዲቃላዎች ባህርተኛ ምናምን ስትል ነው እንደዚህ ያሏት እንጂ ማንም ሃይማኖት ጀመር ነው ስለማስ ይኸውልሽ ሃይማኖት ማንነት ምናምን ሴንሲቲቭ ነገሮች ስለሆኑ እነሱ ነገሮች አይነቁም። ገባሽ? ስለዚህ አሁን እሷ ይህንን ይቺን ሰበብ አድርጋ መጠቀም ፈልጋ ነው እዚህ ጋር ሃይማኖት ትሳድባለች ብላ ጽፋልኛለች። ግን እኔ አልገባኝም።
ይባል ነበር። አሁን ኮመንታተሮች ሲናገሩ ነው እና አይባልም። እሺ እንዴ እሺ አብሽርሽ እኮ ሳለች ጓደኞቿን ቢሆኑ ጓደኞቿ ለሷ ብለው ስለሆነ የተናገሩት ማስቆም ነበር። እኔ አይደለም በእኔ ምክንያት ነው። እኔ አይደለም ችግር የለም። በእኔ ምክንያት ነው የተሳደቡ። በእኔ ምክንያት ነው የተሳደቡ። ችግር የለም። ጓደኞቼ በእኔ ምክንያት ሃይማኖት ስለተሳደቡ ይቅርታ ብለሽ ታይፒንግ ይላል እየጻፈች ነው። ስደውል እንደባታል ስድብ አይደለም ድጋሚ ያሰሚ ምኑ አያ ተበቃሉ ጋር መስማት አይጠበቅም። ካድ ለማለት ነው ድጋሚ ያሰሚ የምትሉት አያስፈልግም። ካለቀ ይቅርታ አለቻት። በጓደኞቿ ስም ይቅርታ ብላለች። አለቀ ዘጋ። ታይፒንግ ይላል ግን ደውይ ታይፕ ከምታረጊ ሙስሊም አይደለሽም ወይ አትዋሽኝ ያለቻት። በቃ ችግር የለውም አለፈ እኮ። ልጅቷ በኢሞ ደውላለሁ ብላለች። ዳይሬክት ስደውልላት አይሰራም፣ ቢዚ ነው የሚለው። ዳይሬክቱ አይሰራም። ስልኮች ልሞክርኳል። ትናንት ቢዚ ነበር። ኢሞ በሌላ ነው የምጠቀመው። ትናንትና ኢሞ ትጠቀማለች ብለሽ ነበራት ብርቱካን። ስልኳን ትቀያይራለች። እኔ በኢሞም በመስመር በዚህ ነው ትምትለኝ። ኢሞ የምጠቀምበት ሌላ ነው። ያንቺን ኢሞ ላኪልኝ ያለች ኢሞ ቁጥሯን እንዳላቅባት ትበትንብኛለች ብላ ፈርታ ነው መሰለኝ። ያንቺን ኢሞ ላኪልኝ ያለች። ሀታሽ ያለችው ልጆች ማለት ነው። ማርያምን ሙስሊም እንትን አልተባለም። ስትክድ ነው አንቺ ሙስሊም አይደለሽ እንደ እውነት አውሪ ሲሏት ነው እንደዛ ያለች ማርያምን ማለት ነው። እና በስሜት ስለሆነ ነው ዲቃላዎች በባህር የመጣችሁ ገላችኋለሁ ምናምን ስትል ነው። ይሄ የሚያሳየው እኮ ጋይስ አንድ ሰው ሙስሊም አይደለሽ እንዴት ትዋሻለሽ ካለ ሙስሊም አይዋሽም እያለ እየመሰከረ እኮ ነው። አንድ ሰው ሙስሊም አይደለሽ እንዴ እንደዛ ነው ያለችው። እንኳን እንዴ ብትታል አንድ ሰው ሙስሊም አይደለሽ እንዴ እንዴት ትዋሻለሽ ካለ ሙስሊም አይዋሽም ማለት እኮ ነው። እንዴት ሙስሊም ዋሸ ብሎ ሰርፕራይዝ መሆን፣ ሙስሊም ሲዋሽ አልተለመደም ማለት እና ሙስሊም እንደማይዋሽ እየመሰከረ ማለት እኮ ነው። እንደዛ ከሆነ ያለችው አንቺ ሙስሊም አይደለሽ እንዴት ትዋሻለሽ ካለ ኖርማሊ እኮ ሙስሊም አይዋሽም። እኛ ስናቅ ሙስሊም አይዋሽም። ስለዚህ እንዴት ሙስሊም ሆነሽ ዋሸሽ ማለት እኮ ነው። እንዴት በመጣማት ተረዳችሁ? እንደዛ ነው የተረዳሁት። እናንተ ግን የሙስሊም ልጅ አለች ምናምን ነበር ያላችሁት። ሰላም ሀናን ሀቢባ ነኝ። ዋትሳፕ ላይ ቪዲዮ ችግር የለም። ካርድ ሞልቻለሁ። ረጅም ስለማናወራ ካርድ ሳያልቅ እንዘጋዋለን። እንትን ቪዲዮን አየሽው መጨረሻ ላይ? እሺ። ስለዚህ
ቪዲዮ ሪከርድ ማለት ነው። ስታወሩ አንቺ ስትሰድቢያ ትገልሻለሁ ብለሽ ስትዝጂባት ምናምን ያለው ያው አስተረጎም ነውና እገልሻለሁ ይላል። እሱን አይተሽ አንቺን ላኪልኛ። እነሱ አንቺን የሰደቡትን እነሱ አንቺን እሷ ሰድባኛለች የምትይውን ላኪልኝ። ኦኬ እሺ። አሁን አንቺ ቮይሱ ላይ 2500 ሪያል አምነሻል አይደል? ይኸውልሽ ሀቢባ ከሰማሽው ልጅቷ 7 አለች አይደል? ለአንቺ 4400 አለች አይደል? እሺ ልጅቷ ደግሞ 7 አለች አይደል? አንዱ ደግሞ መጥቶ 2000 ይላል 2500 ይላል። የዛን እንደዛ ያልኩትን ሪከርድ የላክሽልኝ ልጅቷ መታሽ 7 ስትለኝ አይደለም 2500 ነው ማለት። ምክንያቱም መጀመሪያ መነሻዋ ልጅቷ 2500 ነው ምትለው። አንደኛ ነገር 7 ስራ ገብቻት 5 ወር ነው አብዛታ ኢትዮጵያ ያለው ስታባራ ሴቲቷ የአንድ ወር ቆርጣ ነው ይላችላል። ከፈለግሽም ሴቲቷን አመጣታለሁ። እሺ ሁሉም እኔ ማስረጃ በሰው ነው ያለ እንደነሱ ቦይ እንደዚህ ተዘጋጅ አንቺ ስራ አስገብተሻት ሀናን ስራ አስገብተሻት ከዛ በኋላ ኢቃማ የሚያሰራልሽ መዳም አግኝቻለሁ ብለሽ አንቺ አይደልሽ ያስወጣሻት? አንቺ ያስገባሻት ስራ ለምን አባረረቻት? ኢሞ ደውዪልኝ ካርድ ያልቅብኛል። ብርቱካንን መጠየቅ እፈልጋለሁ። ለምን እሷ አንቺ ስራ አስገብተሻት ከዛ በኋላ ኢቃማ የምታሰራላት መዳም እንደሆነ መጀመሪያ ታስገባዋል አይደል? 4 ወር ሰርታ 5ኛ ወር ከተጣ ሴቲቷ አባረረቻት። እሺ ስታባረራት እኔ ኢትዮጵያ ነበርኩ። ሰዋት ልትያመጣዋል ኢትዮጵያ ነበር። እሺ ሁለተኛ ደግሞ ሌላኛው ስራ ለተናዝል ይጋማ ማንም ያቀኛል። ተናዝል ያረጉት ግዴታ ይከፍላል። የደላላ ይሄ አንታፍረ እሺ የተስማማ ነው። 500 ነው ከቷላ ማን ነው የደላለው የሚከፍለው? 500 ብርቱካን ኦኬ። አሁን ካርዴ እንዳያልቅብኝ ኢሞ ደውዪልኝ። ካርዴ ያልቅብኛል። ከካታር ሳውዲ ነው ቀጥታ የደወልኩት። ስለዚህ ካርዴ ያልቅብኛል። ኢሞ ላይ የኢሞ ቁጥሬ ልኬልሻለሁ። ብርቱካን ኢቃማ ልታሰሪ አይደለ? ውጭ ብላ አስወጣችን ከዛ ቤታች ወይስ ይሄ እንዴት ነው? አዎ እሱ ነው። እዛ ቤት ሴትዮ አላባረረችኝም። በራሷ ጊዜ ናት ያስወጣችኝ። ሰዋ ጋር ለራሱ ማለት ነው ማስመጣት እችላለሁ፣ ግን ሰዋግ የመኔ ነው ማለት ነው። የእሷ ደንበኛ ነው። እኔ እያለቆስኩ ደሞዜን ሳልቀበል የሮመዳን ስራ ነው ማለት ነው። እኔ ሮመዳን እንደዚህ እየሰራሁት ለምን ደሞዜ ሳልይዝ ይወጣለሁ ስላት ውጪ ተናዘል የምታረግ ሴት አለኝ ሌላ ልጆች እንዳይሄድበት ስትለኝ እኔ እቀበላታለሁ። እኔ አይደለ ያስገባሁሽ እኔ ጓደኛ ነኝ አውቃታለሁ ውጭ አለችኝ። እሺ ብዬ እያለቆስኩ ወጣሁ። 7 አለ አረቧ ጋር አምናለሁ በራሷ ጊዜ። ከዛ 2700 ሪያል ደግሞ የነበረኝ ያቺ 40 ስትሰጥሽ ጨምረሽ ትልኪያለሽ ብዬ ደግሞ በራሴ ጊዜ ማለት ነው ኪዳነ ምሕረትን ማለት ነው 2700 ሪያል ማለት ቆጥሬ ሰጠዋት። ብርቱካን አንዴ ላንሳ ማሪ በቃ እሺ ደውይላት። እሺ ላንሳ ዋትሳፕ ነው እንደደወልኩት ሶሪ ሞጋ ይሄዳለሁ። ቁጥሬ እንትን ስላለ ነው ሲጠራ ያላየሁት። ቁጥሬ የሌለው ሰው አንቺ ጋር ጠርቷል። የኔ ኢሞ ስደውይልኝ ይጠራል። እኔ እንጃ ሴቭ አድርጌው ነው። ይኸውልሽ አሁን ልጅቷ የምትናገረው ልከሽልኛል። ቪዲዮውን ስድቡን ብቻ እየመረጡ ነው እንደዛ ሪካርድ ያደርጉት። አሁን ሰድቢያታለሁ 10 ሰው እየላከች የምታስደውልብኝ የምታሰድብኝ፣ ለዛውም የሁሉም ስልክ መላክ እችላለሁ። ችግሩ ግን እንደሷ ቮይስ አልያዝኩም። እሺ አንዱ ብልግና ይናገራል። እኔ ደግሞ በመጣበት አስተናግደዋል። ባለጌ ስሳደብ በላጌ ያኔ መጥፎ ነገር ሲናገር መጥፎ ነገር መልስለታል። እነዛ ቃላቶች ባለጌ ያልሆነ ሰው ሊናገረው አይችልም። ለምሳሌ እኔ አሁን አንቺ መጥተሽ እነዛን ቃላቶች ብትሰድቢኝ አልመልስልሽም። ለምን ያንን ቃል መድገም ያንን ቃል ጸያፊውን ቃል መድገም አልችልም። ለምሳሌ
ለምሳሌ እኔ አሁን አሰራ እገልሻለሁ የሚል ቃል ግን የለም። ቮይሱን ላይ ያሰምቼ እገልሻለሁ የሚል ዛቻ፣ ማስፈራሪያ ዛቻ አለው። ስለዚህ እቺ ልጅ አምና አንቺ ጋር ብትመጣ ምን ልታደርጊያት? እሱ አይደለም እሺ እሱ አይደለም ሌላው ቢመጣ ሌላ እኮ እንደዚህ እኔ እኮ ማስፈራራት እኮ አይደለም። ነይ ካልመጣሽ አልሰጥሽም ማለት በታክሲ ስትልኪላት ምን ችግር አለ? አቋል ማለት ያመንሽ በስነ ስርዓት እሷ የምትጨምርበት ብር ለምን ብዬ ነው የምንሰጣት? አንዴ 4000 አንዴ 2000 አንዴ የምትጨምርበትን እኮ ለምስቻት ያልኩሻናል። አንቺ ህሊናሽ ጭንቅላሽ ያመነበትን ለእኔ አሁን የጻፍሽልኝ 500 ነው ያልሽው። እሺ 500 ሪያልና ሻንጣው ለምን አላት? 500 ሪያል ነው ያላት። ደግሞ ሁለተኛ ደግሞ ለብዙ ሰው ባሏን እንደዚህ ነው ፖሊስ ነው እንደዚህ ነው አለች ትላለች። ወይ ሸታ ባሌ ሀበሻ ነው ታውቃለች። እኔ ቤት በልታ ጠጥታለች ታውቀዋለች። ማስረጃ ምንም ነገር ተቀባይነት አይኖረውም። ማስረጃ ስላላቀረበች ፖሊስ ላልሽው ምናምን ማስረጃ ስላላቀረበች ታማኝነት የለም። ግን ባሌ ፖሊስ ነው ላልሽው ማስፈራራት ሳይሆን በደወሉ ለራሴና ለልጆች ለልጅ እንትን ብዬ ክስ ግን በመጣችበት በላከችበት አሁ ከስሻለ ማስፈራራት እኮ አይደለም። የከሰሽበትን ፋይል ነበር ልትልኝ ትችላለሽ። ከከሰስሽ እልክልሻለሁ አሁን ራሱ ትናንትና ይላክሽልኝ ለእኔ ዋትሳፕ ላይ ማንም መንገደኛ ዝም ብሎ ሲያልፍ ፖሊስ ጣቢያ በር ላይ እንዲቀርጸው የፖሊስ እንደ ማስፈራሪያ ማለት እኔ አሁን ስማርት ነኝ እንደዚህ አታታየኝም። አንድ ሰው ከስሻለሁ ካለ ፋይል ነምበር አለው። ፋይል ነምበሩ ማታለል እኮ አይደለም። ለአንቺ እኮ ብልክልሽ ባልክልሽ ለማየት ነው እንጂ ምንም አይጠቅምሽም። ትክክለኛ ክስ ነው አይደለም የሚለው ፋይል ነምበሩን ልኬ ሳውዲ ለማውቀው ፖሊስ ልኬ እንዲያረጋግጥልኝ ማድረግ እችላለሁ። እሷ ባህርተኛ ስለሆነች ከስሽሻለሁ ስለሆነች አይደለም ሀቢባ ተረጅ መጀመሪያ ባህርተኛ ያላት ሰው የለም። ባህርተኛ አልወጣኝ እንጂ ልጅቷ ባህርተኛ ብትሆን ትግርኛ ባልሰማ ራሱ ባህርተኛ የምትለው ቃል በትግርኛ ገብቶኛል። እንደገና ላይ በሷ ዙሪያ የሚመጡ ሴቶች የሚሳደቡ ልካቸው እሳደባቸዋለሁ። አዎ ምድረ ባህርተኛ ብያለሁ። የሚሳደቡት ይህ እኮ አያሳፍርም። የተናገርኩት እኔ ባህርተኝነትም አያሳፍርም። ድህነት ነው በባህር የሚያስወጣቸው። ሌብነት የሚያሳፍረው ይኸውልሽ፣ ሌብነት፣ የሰውን ላብ የድሃን ላብ መብላት፣ ጉልበተኛ መሆን፣ ምስኪኑ ላይ ኢቃማ የሌለው ላይ ኢቃማን ተማምኖ ጉልበተኛ መሆን። እንደዛ ታረግማ እንደዛ መጥሆነ በብዛት የሚደፍሩ እነሱ ናቸው። እሱን ተይውና ሆናን ይቅርታ እንግዲህ አንቺ ህጋዊ ሆነሽ ኢቃማ ይዘሽ ግን ህገወጥ ስራ ነው ምሳሌ አይደል? ምን ነው ህገወጥ? አንደኛ ልጆችን የጠፉ ልጆችን ሰብስቦ ኢጃዛ ቤት ማኖር ህገወጥ ነው በሰው ውሸት። እሺ ሁለተኛ ህገወጥ ከመዳም ኮሚሽን እየተቀበልሽ እሺ ኮሚሽን እየተቀበልሽ 500 ሪያል ኮሚሽን እየተቀበልሽ አሁን ቅድም 500 ሪያል ተቀበልሽ ይቃለበት እሺ እንደገና እነሱ መዳም ቤት እያስገባሽ ከአንዱ እያስወጣሽ ወደ አንዱ የምታስገባሽ ህገወጥ ነው። አንቺ ስትሰሪ ኦኬ ነው። እነሱ ግን በባህር መምጣታቸው ህገወጥ ስለሆነ ልክ ለአንቺ እንደተናገረችሽ ለሴቲቷ ስትነግራት ሴቲቷ መጀመሪያ ያለማወቅ እኔ ጋር መታ ስትፈርድ ከሴቲቷ ጋር ስነጋገር ልጅቷን ከዚህ በፊት ሁሉ ሶሻል ተለቃ ነበር ተደብድቤ ብላ በላይ ራሱ እንደዛ ተደብድባ ስትመጣባት ናት ያባራችታል። ስታባራት ግን በቀን አስባ እኔ ጋር መጣች። ገባሽ? ብሩ አይደለም ልጅቷን ለምንድን ነው አንቺ ልትበቀልሽ የምትፈልገው? ምን አድርገሻት? ከስራ ስለተባረረች ከስራ በራሷ ጥፋት በተባረረችው አንቺ ለምን ትበቀልሻለች እኮ? እሱ እኮ ነው የምልሽ ከስራ ስለተባረረች ተባራ አንቺ ሰው ስለተካሽ። ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ? ለነገር ከፋላ እህቴ ናት ብዬ አስገብቻት ተግባብተን ከጨረስን በኋላ ከሴቲቷ ቤቱን ትቼዋለሁ። ብሩ ወላሂ ለአዚም 500 ብር ነበራት ከኒካ። ለምን ሹፊ መጀመሪያ ከሴቲቷ 7,000 አላት። ሀናናት የበላችሁ ነው የምትለኝ ሴቲቷን ስልኳን በግል የምታወራት ከሆነ እልክልሻለሁ ማረጋገጥ ትችያለሽ። ገባሽ? ሁለተኛ ደግሞ ልጅቷን ከኔ ጋር የነበራት 500 ስልክ ገዝታ 500 ደግሞ የ5 ወር 100 ብር የቤት ኪራይ ማለት ነው። የቀራት 500 ነው ከኔ ጋር። በሱ ነው መጀመሪያ ጸቡ የተነሳ። ይቻ 500 ከኔ ጋር ያለችው ደግሞ ነገር ከፋላ ሳረግ እስከ ጥግ ድረስ ነበር ከሷ ጋር የሄድኩት። ኤምባሲ መውሰጃት ነበር ለፓስፖርት። ገባሽ? ነገር ከፋላ ሳረገ ሂሳብን በዚህ ይዘጋዋለሁ ብላ ከዛ በኋላ ቤቱን ትቼዋለሁ አለች። ታዩ ችግር የለውም ብርሽንም ሰጥሻለሁ፣ ግን የተስማማሁት እኔ እና አንቺ የተስማማን ሴቲቷን ያስገባዋት ስራ የተስማማ ነው። ከስራውን ትወጫታለሽ አልኳት። በቃ ይሄ እኮ ነው።
እሺ ቆይ ሀናን አሁን እኮ አንቺን ለማመን ቮይሱ ላይ 2500 ራስሽ ያመንሽበት አለ። አሁን እኮ እኔ እሷን 4400 መጠየቃችን ማስረጃ ስለሌለሽ ያልኳት ነው። የመጀመሪያ ነው የመጀመሪያ የነበረ ሂሳቧ ከኔ ጋር የመጀመሪያ ያወራንበት ነው። ታዲያ 1000 ሪያል ከኔ ተነስቶ ሲላክ ወደ ኢትዮጵያ 5,000 ይቀራል። 5,000 ሲቀር 500 ሰጥቻታለሁ። በጣም የላክሽበት ደረሰኛለሽ ከዛ ላይ ከ2500 ላይ እንዲቀነስ። ከዛ ደግሞ ለስልክ ደግሞ ስትሰጫት የሰጠሻት በካሽ ነው ስልክ የገዛችው ወይስ ደረሰኝ? ስትሄድ እኔ ራሴ ገዝቼ ነው ይላኳል። አብረን ነው ይሄ። ኦኬ ስልክ የገዛሽበት ደረሰኛል እጅ ምን ያደርግልኛል? ከሷ ጋር ነው ስልኩ እጇን እንዲሁም የሰው ብር ሰው ጋር ሲቀመጥ አንድ ሰው ብር እኔ ሰው ብር እኔ ጋር ቢያስቀምጥ ስጪኝ ባለኝ ቁጥር ስሰጠው ደረሰኝ አስቀምጣለሁ። ለምን አንድ ቀን ቢክደኝ አካውንት ስልክ ነዋ። ካሽ ከሆነ እንዴት ታስቀምጫለሽ? አንቺ ስልክ ስትገዢላት ደረሰኝ ይኸው ይሄ ደረሰኝ ስልክ የገዛሁላት አብረን ሄደን ስልክ ገዝታ በምሽዋር አብረን ሄደን እዚህ ነው አብረን ሄደን ስልክ ስትገዛ በምሽዋር ወደ ስራዋ እናኳል አለቀ። እሺ ኢትዮጵያ የላክሽላት ብር ደረሰኛለሽ? እሺ ልክልሻለሁ። በጣም ስለዚህ እሱ ቀንሳለን ማለት ነው። ያቺ 1,000 ማለት ነው። ሌላው ግን ከኔ ጋር ያለ 500 ደግሞ ማስፈራራት ዛቻ ምናምን ሳይሆን በመጡበት አስተናግጃቸዋል። አይደለም ሀናን ይኸውልሽ እኔ ስለ ሀቅ ማለት ነው ስላላየሁት ነገር እኔ እናንተ መሀላችሁ ገብቼ ለማስታረቅ ነው። ገባሽ? ስለ ሀቅ ስላላየሁት ነገር አልመሰክርም። ስላየሁት ነገር ስመሰክር በጣም ትዝቻለሽ፣ ታስፈራሪያለሽ። ባህርተኛ ፖሊስ ልካለው ከሰሸሻለሁ። ለእሱ አይደለም ቆይ ልንገርሽ፣ ለእሱ አይደለም ወይ እሷ እኮ አይደለችም። እሺ ሌላኛው ናት። አሁን ከሰሻታለሁ ያልሽው ሁሉም በሷ ዙሪያ የመጡት በጣም ጥሩ። መክሰስሽን ለማረጋገጥ ፋይል ነምበሩ ላኪልኝና እኔ መክሰስሽን ላረጋግጥ። በጣም ጥሩ። እሺ ኤምባሲ ደግሞ ኤምባሲ ከደላሎች ጋር መስራት ጀመረ እንደ ኤምባሲ እስከዛሬ እኛ የምናውቀው ኤምባሲ ደላሎችን እንደሚቃወም ነው። አሁን የደላሎች ጠባቃ ሆነ ደላላ አይደለሽ? ስለምን ስራ ያስገባሽ ደላላ ነሽ እኮ አይደል? ኤምባሲ ያልኩሽን ስለነሱ ኤምባሲ ብቻ ሳውቅ ያለው ብዬ የጻፍኩልሽን አንቺ ግን ስራ አይደለም። ልብ ካላት ኤምባሲ ትምጣ ብለሽ የጻፍሽኝ ይኸውልሽ 80 ጊዜ አንቺ ስክሪንሽ ብትገልጪም እኔ ስክሪንሻት አድርጌ ያስቀምጫለሁ። ምንድን ነው ሀቅ ካላት ነው ያልኩሽ። ሀቅ ካላት ትምጣ እኮ ገባሽ? ስሬት ይኸውልሽ 4,400 ሪያል እኮ አይደለም እየጠየቅንሽ ያለ ነው። ያመንሻትን 2,500 ሪያል ነው። 2,500 ሪያልን ያመንሽበት ማስረጃ ይዘን ስትመጣ ደግሞ አሁን 1,000 ኢትዮጵያ ራሴ በተናገርኩት እኮ ያመንሽውን እኮ እያልኩሽ ያመንሽበት 2,500 እኮ አንቺ በድምፅሽ ያመንሽበት ዋን ሰከንድ ሀናን 2,500 ሪያል ያመንሽበት ታመጣልሽ 1,000 ልክ ይላታል። ያለምንም ነገር ገባሽ? ያለምንም ነገር እንደ ህፃን ልጅ አይቻት ተንከባክቤያት ነበር። መጨረሻ ላይ ግን እዚህ ድረስ የደረሰችው እኔ እኮ ሴቶች የሉም። እሺ ምን አጥፍታ ነው? አንቺ ጋር ትኖር ነበረ። ሴትዮዋ ኢቃማ አላሰራም ስላለቻት ስራ አላለቻትም። እሺ ምንድን ነው አንቺ አስረጅ። የእሷን ጉዳይ ሰምተናል። የአንቺን ጉዳይ ምን አጥፍታ እንደሆነ የተለያያችሁት ንገሪኝ። ሀቢባ ያው ልከርድ እኮ አላለን ከቤት ብትወጪ አልኳት። ምንም ችግር የለም ውጪ። እኔ እና እሷ ያላስማማን 3 ወር ስትሰራ ከሴቷ ቤቱን ትቻለሁ። ገና የ3 ወር እዳ ያላት ማለት ነው። ቤቱን ትቻለሁ በቃ ምናምን ስትለኝ እኔ ቤቱ አይደለም ስለ ነገር ከፋላ ነው የተሳደብኳት። በነገር ከፋላ ኦኬ እኮ ሴትዮ መጨረሻ ላይ ያንን ቤት ጥላ የወጣችበት ምክንያት ምንድን ነው? ያስገባሻትን ስራ ጥላ የወጣችበት ምክንያት ምንድን ነው? ተደብድባ ሌሊት ወጥታ ሌሊት መጣ ተደብድባ ችግር የለም። የሷም ሪከርድ ላመጣልሽ አስደርጋታለሁ። ሴትዮዋ መከሪያት መቼም አረብ መክረሻት አትይኝ። ተደብድባ ስትመጣ በሌሊት ደወለችልኝ። እንዲህ አያገባኝም አልኳት። አይመለከትም ባትኪለ እህቴ ብለሽ እኮ ነው ያመጣሻት አለች። አዎ ብዬሽ ነበር እህቴማ። ማን ነው የደበደባ? እኔ አላውቅም። ኢጃዛ በወጣችበት ነው የተደበደበችው። ሼህ ሙሄ ነው የሚባለው። እሱ ነው የነገረኝ። እኔ ይህንን አልከታተልም። እሱ ነው የነገረኝ። ባለፈውም ልጅቷ እንደዚህ ብላ መታ ነበር ተደብድቤ። እሺ ለሴቲቷ መኪና ተገልብጬ ከዛ በኋላ ሴቲቷ ደውላ እኔ እፈራለሁ ነገ ጠዋት እቺ ልጅ በኢቃማ የሆና ነገ ጠዋት የምትወጣ የምትገባ ከሆነ አይመለከተኝም አልኩ። ዘጋሁት። ከዛ በኋላ አስወጣቻት።
ኦኬ ከዛ ሴት ያስታስወጣት ለምን ወደ ቤት አልመጣችም? አንቺ ጋር ለምን ትመጣለች? ብሯን ብር ይቻ 500 ሻንጣዋን ወሰጂ ይብያታለሁ። እሷ የምትፈልገው ሌላ ቦታም እኮ ሀቢባ 5 ወር ሰርታለች። 4 ወር ሰርታ እኮ የ1 ወር በልታታለች ሴቲቷ። ለምን እንዳልሰጠቻት ጠይቃል። እሱንም አንቺ ነሽ የበላሽው ነው የምትለው። ቆይ አንዴ ልጠይቃት። ብርቱካን ሚዩትሽን አብሪና የ5 ወር ደሞዝ ተበልተሻል ከዚህ በፊት? የ5 ወር ሰርታ የ1 ወር 5 ወር ሰርተሽ የ1 ወር ተበልተሻል ደሞዝ? ምን አልሽ? ከዚህ በፊት እዚህኛው ቤት ሀናን ካስገባችሽ ቤት በፊት 5 ወር ሰርተሽ የ1 ወር ደሞዝ ተወክለውሻል? ምንድን ያልሽ? በሸበካ ይዘኛል አሁን ስትሰማ አሁን ንገሪ። ምንድን ያልሽ? ሀናን ካስገባችሽ ቤት በፊት 5 ወር ሰርተሽ የ1 ወር ደሞዝ ተከልክለሻል? ካልተሰማሽ ወጥተሽ ሂጂ፣ እንዳዲስ ወጥተሽ እንዳዲስ ሂጂ። አንድ ሰው ናቸው አይደለም የሚለው አምጡልኝ፣ የለጠፈውን ላኩልኝ ዋትሳፕ ላይ ቁጥር ያላችሁ ቆይቷል። ስቤሽ ያለው ተቀበይ ግቢ። ይባሳ ማየት ለሞዴሬተሮች ይላክ ነው። ሞዴሬተሮች ይልኩልኛል። ብርቱካን አሁን ይሰማሻል? ብርቱካን ወይ ሀቢባ? አዎ ይሰማኛል። ሸበካዬ ነው። እሺ ተደብድበሽ ነበረ? እኔ ስራ ቦታዬ መጫወቻ ቤት ማለት ነው። ወድቄ እንደዚሁ ጉፍት ፊት ያበጠ። ከዛ በኋላ ተደብድበሽ ነበር? አዎ ወይም አይ? እሺ ተደብድበሽ ነበር? አልተመታሁም። እኔ ሰው አልመታኝም። ወድቄ ነው እንደዚህ ሆነ። ሰው አልመታኝም። በራሴ ጊዜ ነው ወድቄ እንደዚህ ሆንኩት። በራሴ ጊዜ ነው እንደዚህ ሆንኩት። ወድቄ ነው። እሺ ከዚህኛው ስራ በፊት 4 ወር ወድቄ ነው እንደዚህ ሆንኩት። ከዚህኛው ስራ በፊት ሀናን ካስገባችሽ ስራ በፊት 5 ወር ሰርተሽ ደሞዝ ተከልክለሻል? አልተከለከልኩም። በፍጹም አልከለከለችኝም። በራሷ ጊዜ ማለት ነው። በራሷ ጊዜ ይገለም ሊያስገባዎች በራስ ጊዜ ይቀበላታለሁ ብላኝ እያለቀስኩ ማለት ነው። ሰው አለ በኢሞ ስቢያ ማምጣት ይችላል። ከዛ በፊት ነው ያልኩሽ ብርቱካን፣ ከሀናን በፊት ሀናን ከማስገባቷ በፊት ከሀናን ጋር ከሀናን ከመተዋወቅሽ በፊት ነው። አልተበላውም። አይደለም ከዚህኛው ስራ በፊት አልተበላሽም። ከዚህኛው ስራ በፊት አልተበላሽ? አልተበላውም። ማንም አልበላኝም። አዲስ አዲስ ነው ያጣለ በጠፋው ራስ አመት እየሆነ ነው። እኔና እሷ ታወቅን 8 ወራችን ነው። እኔና ሀናን ከታወቅን 8 ወራችን ነው። ማስረጃ አለ። የ6 ወር ቤት ኪራይ ከፍያታለሁ። እሺ ታንጣ ማስረጃው። ስንት ጊዜ ነው የኖርሻት እሷ ቤት? ስንት ጊዜ ነው የኖርሽው እሷ ቤት? እኔና ሀናን ከተዋወቅን ካሁን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ማለት ነው 8 ወራችን ነው። ካሳቃየችን ግን ራስሽን ካልመጣሽ ካለችን ግን 3 ወሬ ነው ካሳቃየችን ማለት ነው። የቤት ኪራይ ደግሞ የ6 ወር ከፍያለሁ። ገና 3 ወር እንደቀረኝ ብር ያለኝ ከፍያት ያለው ራሱ ማለት ነው። ካሳቃየችን 3 ወሬ ነው። እኔና እሷ ታወቅን 8 ወራችን ነው። በታህሳስ ነው የተገናኘ ነው እኔና እሷ ማለት ነው። በጭራሽ የቤት ኪራይም የለኝም። ከገባኝ ጀምሮ እስከ ዛሬ ቆጥራለሁ ካለኝ ደግሞ ያሳቃየችን ችግር የለም። እሷን በአላህ ይፍረድላት፣ እኔም ክርስቲያን ነኝ፣ በሃይማኖት ይፍረድልኝ። 200 ብር ብቻ 2700 ሪያል ግን ኪዳነ ምሕረትን እሷም መጽሐፍ የእነሱ ቁርአን ከያዝ እኔም መጽሐፍ ቅዱስ ይዛለሁ እምላለሁ ማለት ነው። እንደሰጠኋት በራሴ ጊዜ ማለት ነው። በራሴ ጊዜ እንደሰጠኋት 2700 ሪያል ቆጥሬ በእጄ እንደሰጠኋት ማለት ነው። ሲጀመር አምናለች ልጅቷ 2700 ለማለት ነው 7 ስትላት፣ ኧረ 7 አይደለም 2005 ነው ብላ ቆጥራለች። 2000 ያለች ደግሞ የቤት ኪራይ የ2 ወር ለመቁረጥ ነው። ተቆረጠ 200 ሪያል። የ7 የሴትዮዋ ደግሞ አልተቀበልኩም ካለ ደግሞ ትግራው ችግር የለም 2500 ሪያል እና አዳምጪኝ ብርቱካን አለች 1000 ሪያል ኢትዮጵያ ልኬላታለሁ። ማስረጃ ደረሰኝ አምጪ ብያታለሁ። አመጣለሁ ብላለች። ከዚህ በፊት ብር ልካልሽ ታውቃለች? አላከችም
አላከችም። እሺ ቆይ ማርያም አላከችልችም። ኪዳነ ምሕረት ማለት ነው አላከችም። ታምጣ ነው አይደለም። ቁጥፋን አዳምጪኝ አንዴ ማሬ። የቆየ ደረሰኝ እንዳታመጣ እኮ ነው እየሰማች ነው። የቆየ ደረሰኝ እንዳታመጣ። ከዚህ በፊት በፍጹም ልካልሽ አታውቅም። ለአንቺ ቤተሰብ በፍጹም ልካልሽ አታውቅም። ከዚህ በፊት በምን አታውቅም። ብር ልኬ አላውቅም። እኔ ቤተሰቦች ጋር አላወቅሽ። የምታመጣውን ደረሰኝ እናውቃለን፣ እናያለን። ካላወቅሽ ችግር የለውም። እሺ ስልክ ገዝታልሻለች። አብራችሁ ወጣችኋለሽ? ሪያል እሺ 500 ሪያል ስልክ ገዝታልሻለች። አብራችሁ ወጣችሁ በራሴ ብር ማለት በራስሽ ብር ማለት በእኔ ነው የገዛሁት በራሴ እሷ ጋር ካለው ላይ ወይስ አንቺ ነገር ይሄኔ ጋር እንዳይሸውድሽ ምናምን ብለን በራሴ ብር ነው የከፈልኩት። ስራ ስወጣ በራሴ ጊዜ ነው የገዛሁት። እጅሽ ላይ ነበረ ብር እጅሽ ላይ? አዎ እጄ ላይ ነበረ። ሰዋ ጋር እኔ ራሴን አውጥቼው ብር ሲያንስ ከፍል አለ ሰዋ በራሴ ነው የከፈልኩት። እሷ መተው ደላላን ቆርጣ እኔ እንጃ ይችል ይሆናል አለ ሰዋ በስፓልት ላይ ቁጭ ብሎ ቶሎ በይ እያለኝ 400 ሪያል ነው የገዛሁት። ስልኬ ማን 500 አልገዛሁም አለኝ። ስልኳም ከእኔ ጋር ወረቀቱም ከእኔ ጋር በራሴ ነው የገዛሁት። ጥሩ እሺ። ስለዚህ ታዲያ ሀናን ከ2500 ሪያል 1000 ሪያሉን ኢትዮጵያ ላኩላት ካልሽ 500 ሪያሉን ስልክ ገዛውላት ካልሽ የሚቀረው እኮ 1000 ሪያል ነው። 500 አይደለም። የቤት ኪራይ 500 የቤት ኪራይ 500 ኦኬ። 500 የስንት ወር ነው? የቤት ኪራይ 500 ቆርጬ እስካሁን አይደል ሻንጣው እኔ ጋር ያለው? የሻንጣውን ነው የምትቆርጪው? የቤት ኪራይ እስከነበረች እኮ የቤት ኪራይ ማለት ሻንጣ የተቀመጠበት የተቀመጠበት እዚህ ሀገር አይጠፋሽም፣ ታውቂዋለሽ። እሺ 500 ሪያል የስንት ወር ነው? የስንት ወር? የ5 ወር ኦኬ። 100 ብር በሆነ ከተዋወቅን 8 ወር ነው ብላለች። የ3 ወርስ ቀድማ ከፍላ ነበር? የ3 ወር ቀድማ ከፍላ ሄዳለች። ኦኬ ጥሩ እሺ። ስለዚህ 500 ሪያል እና አንድ ሻንጣ ነው የሚቀራት። ግን ማለት ነው አንቺ ታምኝበታለሽ? ፈጣሪ የምታምኘው አምላክ አይፈርድም? የሰው ሀቅ የሰው ላበታለሁ አምንበታለሁ። እኔ ማንም ያገኛል ካመንሽበት ሀናን ካመንሽበት ህሊናሽ የማይጸጽትሽ ከሆነ ሀቅ የላትም እኔ ጋ ንጹህ ሀቋ እኔ ጋ ያላት 500 ሪያል እና ሻንጣዋ ካልሽ አላህ ይፈርዳል። ይኸውልሽ ልጆች ካሉሽ በልጆችሽ እንዳይመጣ እኔ አላህን እለምንልሻለሁ፣ በልጆችሽ እንዳይመጣ ሀቅ ካላት። ግን አሁን ላይ በጣም በቅርብ ሌላው ሀቢባ ልጅቷን ይኸውልሽ ሌላው ነገር በሌላው ማለት ነው ማስረጃዎችን ላኪልኝ ብለሽኛል አይደል? ክስ ከፍቻለሁ። ለእሷ ለመሰሎቿን እየደወሉ የሚሳደቡት እነሱ እየደወሉ ከሰማሽው በሪከርድ የላክሽልን ማንም ሰው አዲስ ሰው ራሱ በስራ እንኳን ቢደውል ምን ፈለግሽ ነው የምለው። በእነሱ ሰበብ ብዙ ስልክ እየተደወለ ነው የሚሰደበው። ገባሽ? ብዙ ነገር ነው የምታስብለኝ እሷ። እነዚህ እያንዳንዱ እሷም ራሱ ሸሪሃን ቆርጣ ጥለዋለች። ሀቅነት ካላት ይህንን ደግሞ ኤምባሲ ሄዳ ኤምባሲ ወክላል መናገር ኤምባሲ ምንም አያገባውም። ኤምባሲ የሚመለከተው ኤምባሲ የተከፈተው እዛ ለዲፕሎማቲክ ሪሌሽን እንጂ ለአበሻ መካፈሻ ልጅቷን ከስሻት እኮ ኤምባሲ ፖሊስ ጣቢያ አይደለም ማለት ፖሊስ ጣቢያ ነው መክሰስ ያለብሽ ስትከሺ። አውቃለሁ እሱ ልጅቷን ልክ እንዳንቺ ቮይስ የያዘችው ማለት ነው። ቮይስ የላከችልሽ ስለሌለኝ ልጅቷን ራሷን ሲደውላት ስልኳን ዝግ ነው። ችግር የለውም እሱ እነሱ ይከታተላታል። ገባሽ? እሺ ልጅቷን ከስሻታለሁ በህጋዊ መንገድ። በጣም ጥሩ ጎበዝ። እንኳን ከሰቻት እሱን ህግ ይጠይቃታል። ስለሰደበች ነገሮች ችግር የለውም። ሻንጣውን ብሩን አቻት ታርግላታል። ልጅቷ ግን መገኘት አለባት። ስለ ልጅቷ መንግስት ፈልጎ ያገኛታል። አንቺ ሻንጣዋንና ብሯን በምሽዋር ትልካለች። በምሽዋር ላኪላት። በምሽዋር ትልኪላታለች። ከዛ የሳውዲ መንግስት ስራ የለበትም አይደለም። አንቺ ተሰደብሽ ብሎ እሷን ሳውዲን አስሶ ያገኛታል። አንቺ ግን የዛትሽባት ያስፈራራሻት። እኔ ለመድገም የምጸይፋቸው ቃላቶችን የሰደብሻት ቮይስ አላት። ዛቻ ማስፈራራት አይደለም ስድብን ጥርግ አድርጌ ሰድቤያቸዋለሁ። ስለዚህ አንቺ ስትሰድቢ ችግር የለውም። አንቺ ስትሰድቢ ችግር የለውም። እሷ ስትሰድብ ግን ይጠይቃታል። እንዴት ነው ሳደቡ ታዲያ? ዝም ብዬ አንገቴን ደፍቼ ኖ እንዳልደፊ እኮ ግን ስለ አንቺ ቆይ ሀናን ስለ አንቺ ስትጠየቅ እሷ ህግ ቀርባ ስለ አንቺ ስትጠየቅ የአንቺን ስታሳይ አንቺ ሳትጠየቂ አንቺ ማለት ሳውዲ ስፔሻል እኔ የሰደብኳት ሲቀርብ እኮ እሷ ራሱ የተናገረችው ምን
ካልሻት ነው ትባላለች። ገባሽ? እየመረጥክ መላክ ሳይሆን ሀቅ ካላት ልጅቷን 10 ሰው እኮ ነው የምትልክልኝ። 10 ሰው እያስተናገድኩት፣ ኧረ ብዙ ናቸው እያስተናገድኩት። አንዱ ብልግና ይሳደባል፣ ሰድብ ያሸኘዋለሁ። ሌላኛው ይመጣል ይሳደባል። ይሄ አያሳፍርም? መሳደብ አያሳፍርም? አያሳፍርም። ከሰደበ ሰው ሁላችንም እንሳደባለን። አናስመስል፣ ሁላችንም እንሳደባለን። ግን ጨዋ ሰው ደግሞ ይሳደባል። አሁን ለእሱ የሰደብሻት ስድቦች ለእኔ ብትሰድብኝ አልመልስልሽም። ለምን? አስተዳደጌ አይፈቅድልኝም። እነዚህ አይነት ባለጌ ቃላቶችን ካፌ እንዳወጣ አይመጥነኝም። ቢካዝ ግዴታ ከባለጌ ጋር ብሬ አልባለግም። ከባለጌ ጋር ብሬ አልባለግም። እኔ ሰው ከሰደበኝ ልክ ልክ እሰጠዋለሁ። ይሄ አይጭ ችግር የለውም። ለማንኛውም ግን ማለት ሳውዲ ላይ አንድ ሰው ኢቃማ አለው ማለት የሳውዲ ገዢ ነው ማለት አይደለም። ኢቃማ ይበላሻል፣ ኤክስፓየርድ ያደርጋል። በፈጣሪ እንጂ መተማመን በኢቃማ አይደለም። አውቃለሁ። ሁላችን አንድ ነን። ጠየቅ ህግ ላይ ሁላችን አንድ ነን። በጣም ጥሩ። ለዛ እኮ ነው እኔ ደፍሬ የምናገረው። ሁላችን እኩል ነን። እኔ ጥፋት ካለብኝ በጥፋት ይቀጣ ነበር። ያ እሷ ህገወጥነቷ ባህርተኛነቷ እንጂ ወንጀል ህገወጥ አይደለችም። ሌላኛዋ ናት የተሳደበችው። የመለስኩላት ኢቃማ ስለሌላት ነው ህገወጥነቷ። ኢቃማ የላትም። ሀታ ኢቃማ የሌላት አሁን ሰዓት ምንም አይመጣባትም እሷ። ምክንያቱም በህጋዊ መንገድ ናት የገባችው አይደል? ምንም አይመጣበትም። ሀቅ ቢኖራት ኖሮ ልጅቷ እንደዚህ አይደለም። ከዛ ወደዚህ እየመጣች ሶሻል እዛ እንዲ እንትን አርጉልኝ ትላለች፣ እዚህ መጣ እንትን አርጉልኝ ትላለች። ሀቅ ካላት በስነስርዓት አይደል ከዚህ ቤት የወጣችሁ? እኔ እኮ በስነስርዓት ነበር የተቀበልኳት። አላውቃትም። ለጥቅምሽ ካልሽኝ ለጥቅሜ፣ ለእሷ ጥቅሜ። ያ ግን ሻንጣይንና ብሬን ስጪኝ ስትልሽ ነይ እፈልግሻለሁ አንቺ ነይ እያልሽ እሷ ካልመጣች አልሰጥም እያልሽ ያኔ ሳያ ይዛት ከሴኬቷ ስጨርስ፣ ይኸውልሽ ሀቢባ ስጨርስ ሁሉ ነገር ብዙ ነገር ከጨረሰች በኋላ ከ3 ወር በኋላ ቆይታ ነው እንደዚህ ቤቱን እተወዋለሁ ሻንጣዬን ላክልኝ፣ ችግር የለውም። በስራው እኮ ነው እኔ የተጣላሁት። ለምንድነው ብሩን እምልክልሽ? እንዲህ ብዬ የተናገርኳት ለሴቲቷ ብዙ ነገር ተናግራለች። ሴቲቷ ግን ሀቁን ስታይ ቶረስ ማሰላም አለችው። ሀቁን ስታይ ሁለተኛ ደግሞ ተደብድባ ስትመጣ ስጠይቀኝ እኔ አይመለከተኝም ስላት ማሰላም ተደብድቤ አይደለም ወድቄ ነው አለች እኮ። ተደብድቤ አይደለም ወድቄ። ለእሷ ደግሞ መኪና ተገልብጬ ነው ያለችው። በልንገርሽ መኪና ነው ወድቀሽ ነው ልጅቷ ማነው ዝም ብላ የምትቀናብረው ያለች። እኔ የገባው እዛ ቤት 4 ወሬ ነው ተመታተ የተፖስት ደግሞ ወር ከምናምን ነው። እኔ ከቤት ወጥቼ አላውቅም። ለሴትዮው ደግሞ ለምንድን ነው የነገርሻት ካላችሁኝ ማለት ነው ውጪ ካልወጣሽ ወይ አንድ ልንገርሽ ከዛ ቤት ካልወጣሽ እሺ እዛው ለቀዋለሽ። ለምን 40 ነገርሻት ካለችኝ ጽሁፉን አይተሽዋል? ትግርኛ ስለሆነ ነው እንጂ ጽሁፉን አይተሽዋል? እሺ ብርቱካን ስጪኝ ስላት ምን እንደምትለው ብሬን ስጪኝ ስላት ምን እንደምትላን ታውቂያለሽ? ትግርኛ ስለሆነ ነው እንጂ ማለት ነው። እኔ ነኝ ያስገባሁሽ እዛ ቤት ኢቃማ አሰራው ብለው ብለሽ ነው የገባሽ። ካልወጣሽ ብርሽን አልሰጥሽም አለችኝ። ጠይብ እዛ ቤት ብሬን ተበልቻለሁ እኔ ልቀበልሻለሁ ብላ አልተቀበልኩም ተክዳ ነው እንጂ እኔ አላቅላትም አለችኝ። እንደዚህ ስላለችኝ ደግሞ እኔ ደግሞ እዛ ቤት ውጭ ብለሽ አስበላሽኝ 700 ሪያል እዚህ ጋር ደግሞ ውጭ ትይኛለሽ። እኔ መተወር ነው የደላላ እየከፈልኳት እንገባለሁ ወደ ስራ ማለት ነው። ደግሞ ጤን ትስጠኝና አወጣልሻለሁ አልኳት። ሀታይ ዝም ብለሽ ወጣሽ ብዬ ብርሽን አልሰጥሽም። ያቺ አረብ ከእኔ ሰራተኛ ወስራ ያቺ ሰራተኛ ከገባይ በኋላ ነው ብርሽን የምሰጠው ብላ ሌሊ ቀርዷል። ለዛ አንቺ ጋር ከዛ እንደዛ ስትለኝ እዚህ ጋር እንደ 5000 እኮ ብላለች የሰማ እየተረጎመ ነበር እየተረጎሙ ነበር ቮይሱን ሳሰማ እና ሴትዮዋ እንትን ካላለች ሴትዮዋ ሰው ከኔ ካልወሰደች ብርሽን አልሰጥሽም ስትያት ነበር ቮይሱ ላይ። አረቧን ማለት ነው ማርያምን ነው የምላችሁ ኪዳነ ምሕረት አመጣታለሁ። አረቧን የኔ አሰሪ አመጣታለሁ። ካላስወጣሻት ሹርጣን ካለው ወደ ቤት በቃ መስማት አልችልም። ምን ሁለት ሰው ባንዴ ራስ ያመኛ እንዴ በይ እኮ ታዲያ ሴትዮዋ ሰው ከኔ ካልወሰደች ብርሽን አልሰጥሽም ስትያት ነበር። ከኔ ካልወሰደ አይደለም አሁንም እኮ ከኔ ናት የወሰደችው። ለዛው ንግል ከፋላ የምታረገች ጠየብ እኔ ይሄ ስራዬ ደላላ ነኝ። አልሐምዱሊላህ አያሳፍርም። ይሄ ደግሞ ማንም የሚሰራበት ቢያገኘው ማንም የሚሰራበት ስራ ነው። ቢርበኝ አልሰራም ደላልነት። ይቅርታ አድርጊልኝ እንደዚህ እህቶችን ለማሰቃየት ችግር የለውም። እኛ እንፈልገዋለን። እኔ እፈልገዋለሁ። ይኸውልሽ ሀይበት ልጅቷን በተስማማንበት ለምን እንደዛ ብለሽ በቃ ሴቲቷን እተካላታለሁ ትወጫለሽ፣ ብርሽን እሰጥሻለሁ ነው ያልኳት አይደል? ያው አሁንም የገባችሁ
ወሰደች በጣም ጥሩ ሴትዮ ወሰደች አይደል? ነቀል ከፋላ የሚያደርግ ሰው ከአንቺ ወሰደች አይደል? ታዲያ ወሰደች ብሯን ማትሰጫት አሁን ለምን ብሯን አስጥሻትም? እስከ ዛሬ 3 ወር ሙሉ 500 ቢሆን ማሪ ለሷ ለአንቺ ነው ትንሽ እኮ ማሪ ለሷ 500 ሪያልም እኮ ሀቋ ነው ላቧ ነው ጥሩ ብዙ ነው አይደለም ለኔም ትንሽ አይደለም ሀቢባ ማለት አንቺ በቀላሉ ቤት ተቀምጠሽ ለስንት ብር ስለምታገኙ ለአንቺ ቀላል ነው በጣም በአንድ ሰው ስንት ነው የምታገኙ ከቀዳመም ከፖሊያን ቅመሞችም እሱ ስራ ነው ጠይቅ እኮ አንቺ በቀላሉ ስለምታገኙ እንደሷ ፎቅና ምድር ሰው ተገዶ ማይመጣ እኮ አንቺ እንደሷ ፎቅና ምድር ለፍተሽ ሽንት ቤት አጥበሽ ስለማት ደም ተፍተሽ አታገኝም እንደሷ። ስለዚህ አንቺ 500 ቀላል ስለ 500 እኮ ነው አልሽ 3 ወር ሙሉ እያልኩሽ ያለሁት ሀቢባ መረዳት ባልቻልሽ ማለት በደንብ እየተረዳው ነው። በአማርኛ ነው እያወራን ያለው እየተረዳው ነው እያልኩሽ ያለሁትን ያለውን ለምንድን ነው ማሰጫ ስትለኝ 500 ብር ነው ያላት እሷ የምትፈልገው 4000 ምናምን 500 ነው 4000 ምናምን ፈጣሪ ጋር ተመዝግቧል። ይኸውልሽ ፈጣሪ ካለ ከላይ እያየ እየሰማ ከሆነ በቅርቡ ያሳያታል። ረበናሽ እያየ ከሆነ በቅርቡ አንቺን በበሽታ ይኸውልሽ በጤናሽ ይመጣብሻል። ሀቋ በጤናሽ ይመጣብሻል በቅርቡ ወይ አጥተሽ ሚዲያ ላይ ወጥተሽ ትለኛለሽ ይመጣል። የዛኔ አላህ ፈራጅ እኮ ሀቀኝነቱን ያሳየንና የዛኔ አያችሁ ሀቅ እንላለን እኛም ገባሻ? ከበላሽ ሀቋን ከበላሽ አንቺ የምታምኘው አላህ ሀቅ ስለሚፈርድ አንቺ የምታምኘው አላህ በቅርቡ ፈርዶ ወጥተሽ ሚዲያ ላይ ለሕክምና ስትለምኝ የዛኔ የአላህ አያችሁ እንዴት ሀቅ እንደማይቀር እንላለን። ከበላሹ ነው ያልኩሽ እኮ ከበላሹ ካልበላሹ ደግሞ የለም በልጆችሽ እንዳይመጣ ነው ያለህን እለምንልሻለሁ። አዎ ለዛ እኔ ስለማምን የሱ ሀቅ አልነካም ገባሽ? ለምን በጤናዬ እንዳይመጣ እኮ ስለዚህ ይኸውልሽ ካልመጣ ካልሆነ እኮ አልበላሽም ማለት ነው አይደለ? ያልበላ ሰው አይፈራም። አንቺም ልጆች አሉሽ ምናምን መባባል አያስፈልገውም። ስላልበላሽ አቋም በቃ ካልበላሽ አትፍሪ። ከበላሽ ግን እናየዋለን። አላህ ያሳየናል። አንቺ ታምኛለሽ አይደል? አላህ ታምኛለሽ አላህ ያሳየናል። አላህ ግን አደራ የምለው ግን በልጆችሽ እንዳይመጣ አደራ እምለው አላህ እኔ ለምንልሻለሁ አላህ በልጆችሽ እንዳይመጣ ለምን ቅጣት ብዙ ጊዜ በልጆቻችን ስለምንቀጣ እኛ እነሱ በማያውቁት ነገር እኛ በምንሰራው ሐራም በልጆቻችን ስለምንቀጣ አንቺ ያመንሽውን 500 ሪያል ያመንሽው ከ4400 ሪያል ይሄን አርጌላት ብለሻል። አላህ ደግሞ አይቷል ሰምቷል። እሱ ይፍረድ ለሱ እንተውለት። አሁን 500 ሪያሏን እና ያመንሽዋን ሻንጣዋን እንትን ትላክ ምሽዋር ትላክ መቼ ትላክ? ነገር ወይ እሑድ ወይ ነገር እሺ እኔ ልካለሁ ምሽዋሩ እኔ ልካለሁ ምሽዋር ነገ ምሽዋር ላኪ 500 ሪያልና ሻንጣ ነው የሚሰጥሽ። እኔ ልክልሻለሁ። ሰው እንፈልጋለን። የምሽዋር ይከፈላል። አንቺ ትከፍያለሽ የምሽዋሩን አላ ያው ከሱ አንቺ ስለምትሻይ በኑሮ ደረጃ ስለምትሻይ የምሽዋሩን አንቺ ትከፍይ ምንም አልሻለም። እኔ ምሽዋር ደሃኔ ሁላችን ሰርተን ምንለፋ ምንደቅም ሰዎች ነን እና ምንም የምካፍለው ነገር የለኝም የምሽዋር እሺ የምሽዋር የምትከፍለው የላትም። ስለዚህ ችግር የለውም እኛ እናግዛታለን። የምሽዋሩን ስንት ነው የምሽዋር? ላላ ሀቢባ እኔ 2005 ያመነችበት እንኳን አልሰጠኝም። እንዴት 500 ብር አላከችልኝም? 1000 ሪያል አላከችልኝም እኮ አልሰጠችኝም። ኪዳነ ምሕረት ተስተማለልኝ። እሺ ብሩን ያለኝ በቃ 4400 ሪያሉን ከ4400 ሪያል አልሰጠችኝም። ካመንኩት 2500 ቮይስ ላይ ከሰማችሁት ደግሞ 1000ውን በኢትዮጵያ ልኬላታለሁ። 500ውን ስልክ ገዝቼላታለሁ። 500ውን የቤት ኪራይ ቆጥርጫለሁ። ያላት 500 ነው ብለሽ ኖ ከ2500 ነው ያልኩት። 4400 አይደለም። እሺ ኖ 4400 እኮ አይደለም የምልሽ ሀናን ከ2500 1000ውን ሰጥቻታለሁ። ኢትዮጵያ ልኬላታለሁ። 1000ውን ወረበል ካባ ኢትዮጵያ ልኬላታለሁ። 500ውን ወረበል ካባ እንደው እዛው ያለሽበት ካባ እንዲፈርድ 500ውን ደግሞ ስልክ ገዝቼላታለሁ። 500ውን ደግሞ የቤት ኪራይ ቆርጫለሁ ብለሽ ማይና እሷ ለአላህ ሰጣ ትተዋለች። ወላሂ العظيم ወረበል ካባ ስልክ ገዝቼላታለሁ። ስልሽ ከዚህ አይደለም ከራሷ የዛን የነበር የሰጠችኝ 500 ስልክ ፈልጋለሁ ብላ አብረን ሄደን አንቺ ጋር ከነበራት ከ2500 ሪያሉ ላይ
500 ቆርጫለሁ እኮ ስንት 1000 ልትላታለሁ 1000 ደረሰኝ ታንጣል በቃ ደረሰኙን እልክልሻለሁ ብለሽኛል። ደረሰኙን ላኪልኝ እሺ። የ1000 ሪያል ኢትዮጵያ ያስገባሽበት የአካውንት ነምበር አካውንቱ በቤተሰቦቿ ስም መሆን አለበት አይደል? በማንም ስም አይደለም። በማን ስም ነው የተሰጠች? ማን ይላል ስሙ? የሰጠች ወላሂ ቆይ አይቻይ ልትፈልጊ ቆይ ስለሆነ እልክልሻለሁ። በቃ ቀኑንና ጊዜውን እናይና እናመሳክራለን። የወረበል ካባ ብላ ምላለች። ወላሂ ላዚም ብላ ምላለች። እንግዲህ አላህ አለ ይፈርዳል። አንቺ ለአላህ ስጪው። ሀቅ ካለሽ እውነት ሀቅ ካለሽ ብርቱካን አላህ በቅርቡ ፈርዶ ያሳይሻል። አልቅሰሽ በፈጠረሽ አምላክ ስጪው። እኩኝ ካለችኝ እኮ ነው ኪዳነ ምሕረትን ማለት ነው። እኔ ምንም አልሰጠችኝም። እናቲቱ ማለት ነው የ40,000 አልተቀበልኩም ካለኝ እናንተም ጆሮ አላችሁ። 2005 አምናለኝ ያማነች እንኳን ቢያንስ ትስጠኝ 7,000 ልቃጠለው እንዴት ስለ 500 ብር እኔ ቤተሰቦቼ እንዳሉ ሲጀመር ያቁኝም እኔ ቤተሰቦቼ ራሴ ብቻ ላይ ሳልሰጥ እንዴት ቤተሰቦቼ እኔ እንዳሉ ቤተሰቦቼ ማሪ ምን አያቁኝም አለኝ ግን ቤተሰቦቼ ማሪ ዋና ትሰሪ ነው እንግዲህ ምን እናርግ ወረበል ካባ ብላ ወላሂ ብላ ማለት ምን እናርግ እሺ ማሪ ደረሰኝ ተጣልኝ ማርያም ማለት ነው አና ላኪልኝ እዚህ ጋር ላሳይ ለህዝብ ደረሰኙን አሁን ዋትስአፕ ላይ ላኪልኝ እና ያ ደረሰኙ ይገባል አይደለም በሐዋላ ይላል ትልክልሻለሁ። በሐዋላ እኮ በባንክ ነው እኮ የሚገባው ማለት የባንክ ስም ደረሰኝ ያ ሰው የቤተሰቡ አካል ነው። ማን ነው እሷ የምታውቀው እሱ ነው የሚለውን እኛ እናጣራለን። ስለዚህ ሌላ ደግሞ ሌላ ምንድን ነው ጥያቄ ያለ? ደረሰኝ አምጪ ስትባል የስልኩን አብረን እንደኔ ገዛ ነው። አንቺ አብረን እንደገዛና ግን እሷ ጋር ከነበረው ብር ላይ ሳይሆን እኔ ጋር ከነበረው ነው የገዛሁት አንቺ። ለዛም ማስረጃ የለም እኮ እኔ ለራሴ ለሃይማኖት ሞሸት ስለማይመቸኝ ነው አልገዛልኝም ብል እኔ ማስረጃ የለኝም ያለ ግን እኔ በራሴ ክርስቲያን ነኝ። ኪዳነ ምሕረት ማለት ነው። እሷ ሃይማኖት እውነቱን ትፍረድ። እኔ እውነቱን ነው የምፈርድ። በራሴ ነው የገዛሁት የራሴ የነበረ ብር ኦኬ። ቤት ኪራይ የለኝም 1,000 ብር እናቴ ትሙት እኔ ጠላው ነው የነበርኩት። ጠላው እንዳሉ ነው የሚያውቁኝ ቤተሰቦቼ እንደጠፋሁ ማንም አያውቅኝም። ቤተሰቦቼ እንዳሉ ሲጀመር አያውቅኝም። ዝም ብላ ወጣል ምጥቅ ይህንን ነው እኔ የምልሽ። በቃ ፈጣሪ ሀቢባ አምናለኝ እኮ 2005 አላት ብላለች እኮ አምናለኝ። ለሰባት ብርቱካን ራሴን እያሳመምሽኝ ነው። አንዴ አዳምጪኝ። በጣም አሞኛል። እኔም በደልሽ ግን 2,500 ላይ 1,000 ልኬላታለሁ። ደረሰኛ መጣፍ የክም ታምጣ እናጣራለን። ደረሰኙን ምንም ታምጣ ፈጣሪ ይፈርዳል እያልኩሽ ነው። ደረሰኛ አመጣለሁ። 500ን ደግሞ ስልክ ገዝቼላታለሁ። 500ን የቤት ኪራይ እቆርጣለሁ አለች። ስለዚህ ለፈጣሪሽ ነው ማልቀስ። 4,400 አላመነችም። ያመነችበት 2,500 እኮ ቮይስ ስለተገኘባት ነው ያመነችው። ይኸው እየሰማች ነው የምነግርሽ። ቮይስ ስለተገኘባት ነው ያመነችው። ያመነችበት ቮይስ ማስረጃ አይደለም። ቮይስ ስለመጣችበት ጽፌልሽ ነበር። አዎ ጽፌ ጻፍሽልኝ 500 ብለሽ ስለ ቮይስ ምናምን አይደለም። መጀመሪያ ጀምረሽም ስትልኪ ነበር ቮይስ ማድሬሽ ስትይ ነበር። ሳህ እኔ ያመጣሁልሽ ያንን ብር ስትናገር ባየ አናን መጀመሪያ ምንድን ነበር ያልሽው? መጀመሪያ ላይ ይሄ 2,500 ያልኩት ማስረጃ ታውቃ ቆይ አዳምጪ። መጀመሪያ ሀና ለባክሽ አዳምጪ። እኔ ብቻ ላውራት በይን አዳምጪኝ። እየነገርኩሽ ነው። 2,500 መጀመሪያ ቮይስ ልኬልሽ ልክ እንደደወልኩሽ በቀጥታ እንደደወልኩሽ 2,500 ያመንሽበት ቮይስ አለ ስልሽ እሱን እኮ ያልኩት እሷ መጀመሪያ 2,500 እያለች በኋላ ደግሞ 4,400 ስለምትል ጓደኛዋ ደውላ 7,000 ያለው ነው የተናገርኩሽ። ያለው ስለ 500 አይደለም ማወራው። ካላዳመጥሽ አይገባሽም። አዳምጪኝ ውዴ። መጀመሪያ ጓደኛዋ ደውላ ብርቱካንን ታውቂያታለሽ አለችኝና ያው ኮንቨርሴሽናችሁ በትግርኛ ስለሆነ እኔ ትግርኛ
ስለማላቅ እዚህ ጋር ከፍቼው እየሰሙ ትግርኛ ተናጋሪዎች እየተረጎሙልኝ ነበረ። እና አንዲት ልጅ ጓደኛዋ ደውላ ብርቱካንን ታውቂያታለሽ አለችሽ። አዎ ብለሽ ብርቱካንን ታውቂያታለሽ ስትልሽ አዎ አልሽ። ማናት ስትልሽ 1700 የበላሻት ስትልሽ ኖ 1700 አይደለም 2500 ነው አልሻት። ይህንን ያልኩትኝ አልሽኝ። ለእኔ ደግሞ ኮሊንግ ላይ ዳይሬክት ኮል እየቀዳ ስለሆነ ስልኬ ከረሳሹ ቆርጬ ልክቻለሁ። እንትን 2500 ያልኩትኝ እሷ መጀመሪያ 4400 ስትል ነበር። በኋላ 2500 ስትል ስለነበር እንጂ 2500 ኔጋ ስላላት አይደለም ያልኩትኝ አልሽ። ከዛ እኔ ያልኩሽን ያላትን አዳምጪኝ ነው እኔ በተለይ እያዳመጥኩሽ ልጅቷን እዛ 4500 እዛ 4000 እዛ 2500 እዛ ብዙ ነው የሚመጣብኝ አይደል? ልጅቷን እጄ ካሽ ላይ የሰጠችኝ 2500 ነው። ሳህ 500 ነገርኩሽ። እሺ አንድ ኦኬ 1700 መዳም ቤት ውጭ ብለሻት ሳትቀበል የወጣችሁስ? ውጭ አላልኳትም። እሺ በቃ አንቺ አላልሻትም። እሺ መዳም አባረረቻት። እሺ መዳም አባረረቻት። ከመዳም አንቺ ስላስገባሻት ደሞዟን አልተቀበልሽላትም? ከመዳም አልተቀበልኩም። ወላሂ በይ ወረበል ካባ እልክልሻለሁ። ማናገርም ትችያለሽ በግልሽ። እሺ ስለዚህ ማዳሟን ላኪልኝና አላህን የምትፈራ ከሆነ የሰራችበትን የሰራተኛ ደሞዝ እንድትሰጣት እኔ በአረብኛ ጠይቃታለሁ። እሷ ደግሞ አላህ የምትፈራ ከሆነ ምን እንዳደረገቻት ትንገርሽ። ለምን እንደተጣሉ ለእኔ ሙሲባ ያመጣችብኝ ማለት ነው በሴቲቷ። እሱ 7 እዛው እናት እዛውን ተጨርስ ችግር የለውም። እኔ መዳምየው እንጠይቃታለሁኝ እና የሰው ሀቅ ማትፈራ ከሆነ እኔ አረቦች የሰው ሀቅ እንደሚፈሩ አላህን እንደሚፈሩ በልጆቻቸው እንዳይመጣ እንደሚፈሩ ነው ማውቀው። የሰው ሀቅ አይበሉም። ስለዚህ ራሷን መዳም ትክክለኛ የእሷን መዳም እንድትሰጪኝ ነው የምፈልገው። የሌላ መዳም ስልክ እንዳትሰጪኝ ያደራ አላት። እሷን ችግር የለውም እሰጥሻለሁ። ጥሩ እሺ። ስለዚህ አሁን ነገ የሚጠባበቅ ነገር የለው። እሺ ምሽዋር ነገ ስንት ነው የምሽዋር? እኔ ነው የምጠይቀኝ? አላውቅም የት እንዳለሽ በምን አውቃለሁ? በቃ እኔ እፈልጋለሁ። በቃ እኔ እፈልግና ምሽዋር እኔ